آئیے حضرات صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا, میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. لیکن شاعر جب آپ تک پہنچتا ہے تو اپنے درد سے گزرتا ہے, اپنے اندر کے صحرا سے گزر کر آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ شاعر جو دوسروں کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہاتھ تک جلا لیتا ہے, اپنا دامن جلا لیتا ہے. اور بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ کوئی شعر آپ کو ہنسا دیتا ہے اور کوئی لمحہ جو شعر میں آپ کو ڈوبا ہوتا ہے وہ آپ کو رلا دیتا ہے. آئیے ایک ایسا شاعر کی جو کمال رکھتا ہے, جس کو یہ فن حاصل ہے, جس نے مشاعروں سے لے کر فلم تک اور فلم سے لے کر دیگر مصروفیات تک اپنی شخصیت کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں, اور جس کو ہم تراز کے نام سے جانتے ہیں. ایم اے تراز بہت ہی پیاری شخصیت, آپ سب کے پسندیدہ شاعر. زوردار استقبال ہونا چاہیے اگر آپ تراز صاحب سے محبت کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں. بہت سی فلمیں لکھی, بہت سے گیت لکھے, اور ان کی شخصیت, ان کی شاعری سب کچھ ایک جادو کی طرح ہے جو ہمیں اپنے حصار میں لے لیتا ہے. ایم اے تراز صاحب سے گزارش کرتا ہوں. دو تین شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. دیکھیے میں ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, کیونکہ دنیا کی کوئی بھی ترقی اور امن چین سوائے محبت کے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں سے دیکھیے کہ دل پہ کرنی ہے حکومت تو محبت کیجئے. کیا کہنے اگر کسی کام کو تو کہ دل پہ کرنی ہے حکومت تو محبت کیجئے. دل کوئی دلی نہیں ہے, مت سیاست کیجئے. دل پہ کرنی ہے حکومت تو محبت کیجئے. دل کوئی دلی نہیں ہے, مت سیاست کیجئے. اور یہاں سے ایک مطلب اور دو تین شعر میں آپ تک اور پہنچا رہا ہوں کہ ہر لمحہ سفر میں ہو ٹھہر کیوں نہیں جاتے. ہر لمحہ سفر میں ہو ٹھہر کیوں نہیں جاتے. ہم سے بھی کوئی پوچھتا گھر کیوں نہیں جاتے. ہم سے بھی کوئی پوچھتا گھر, بہت شکریہ, گھر کیوں نہیں جاتے. اور تم عشق اگر ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے, اس آگ کے دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے. تم عشق اگر ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے, اس آگ کے دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے. اور شعر دیکھیں کہ ہر بار محبت میں ہم ہی تم پہ فدا ہو, ہر بار محبت میں ہم ہی تم پہ فدا ہو. تم پیار ہو تو پیار پہ مر کیوں نہیں جاتے. صرف فلموں میں نہیں بلکہ مشاعروں میں, شاعری میں بھی تراز صاحب کا کوئی جواب نہیں. دیکھیے فلم کی محفل نہیں ہے یہ, وہ الگ جگہ ہے اور وہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہتی ہے. میں مشاعروں میں اسی لیے آتا ہوں کہ میں شاعری آپ تک پہنچا سکوں کہ تم عشق اگر وہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے. یہاں سے ایک جدید غزل میں نے کہنے کی کوشش کی ہے, کچھ نیا. دیکھیے بالکل نئی غزل ہے کہ بہت مسٹیک ہوتی جا رہی ہے, بہت مسٹیک ہوتی جا رہی ہے, محبت فیک ہوتی جا رہی ہے. بہت مسٹیک ہوتی جا رہی ہے, محبت فیک ہوتی جا رہی ہے. خراب ہم ہو گئے صحبت میں جس کی, وہ لڑکی نیک ہوتی جا رہی ہے. خراب ہم ہو گئے صحبت میں جس کی, وہ لڑکی نیک ہوتی جا رہی ہے. اور شعر دیکھیں کہ تجھے مجھ سے جدا کرنے کی خاطر, تجھے مجھ سے جدا کرنے کی خاطر یہ دنیا ایک ہوتی جا رہی ہے. یہ دنیا ایک ہوتی جا رہی ہے اور جنم دن تک سمٹ آئے ہیں رشتے, محبت کے ایک ہوتی جا رہی ہے. دوستوں دیکھیے شاعری کے حوالے سے میں دو لائنیں کہوں گا کہ مدتوں دل کا خون جلتا ہے, تب کہیں ایک شعر ڈھلتا ہے, تو اس کی حفاظت کریں. میرے بعد آپ کو بہت اچھی اور بہت بڑی شاعری سننی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے ایک ماحول بنا دوں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے اور آپ تک وہ پہنچ سکیں. تو اگر کوئی چیز اچھی لگے تو میں رد میں چاہوں گا. یہاں سے میں ایک شعر اور پڑھوں گا کہ میں نہیں کہتا میرے صبر کا پھل کہتا ہے, میں نہیں کہتا میرے صبر کا پھل کہتا ہے. یہ تیرا درد ہے جو مجھ میں غزل کہتا ہے, یہ تیرا درد ہے
तो शायरी से बहुत शुक्रिया। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। और यहाँ से एक मतलब और देखें कि मतलब हासिल है कि मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, मतलब है कि आप देखिए शायरी इशारों का नाम है, और वहां से आप देखें कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू हम किसी के गम की निगरानी में हैं, हम हैं आंसू हम किसी के गम की निगरानी में हैं। और शेर देखें कि अक्लमंद हो जाओगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, इश्क के सारे ही रुतबे सिर्फ नादानी में, इश्क के सारे ही रुतबे सिर्फ नादानी में है। और शेर देखें कि बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, बहुत खूब एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। यहाँ से मतलब और दो तीन शेर और के ठहरा हुआ ख्याल हूँ आजाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूँ आजाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और क्या अपने आप अपना ताल्लुक तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे। और शेर देखें कि मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे, शेर देखें कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे, कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे। और तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे। मेरे ख्याल में मेरा टाइम हो चुका है। नहीं है भाई जी, बहुत शुक्रिया। देखिए पढ़ना तो बहुत कुछ था मगर वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त हमारी जो है दूसरी चीजों के हवाले हो चुका है। तेरी जुल्फों को चूमकर खुशबू हो गई और तरन्नुम से पढ़ूंगा उसके बाद फिर के शेर देखें कि मेरा टूटा हुआ दिल और टूटा जा रहा है। या शेर देखें मैं संजीदा आदमी हूँ और मैं जो मैं संजीदा की बात करना चाहता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं कि मेरा टूटा हुआ दिल और टूटा जा रहा है, तेरी यादों से मेरा हाथ छूटा जा रहा है, तेरी यादों से मेरा हाथ छूटा जा रहा है। जमीन कमरे की मेरे हो गई है लाल साड़ी, कि इतना खून थूका जा रहा है, कि इतना खून थूका जा रहा है। और शेर देखें कि तड़पता फिर रहा हूँ रूम में सेहरा समझकर, कि सर दीवार से टकरा के टूटा जा रहा है, कि सर दीवार से टकरा के टूटा जा रहा है। और ये खास ये शेर देखिए कि फिरंगी हो गए हैं जुल्म तेरे देख आकर, फिरंगी हो गए हैं जुल्म तेरे देख आकर, कि दिल्ली की तरह से दिल को लूटा जा रहा है, कि दिल्ली की तरह से दिल को लूटा जा रहा है। और मेरे नजदीक जितने लोग थे सब तेरे थे क्या, मेरे नजदीक जितने लोग थे सब तेरे थे क्या, जिसे देखो तेरे जाते ही रूठा जा रहा है, जिसे देखो तेरे जाते ही। गजल तरन्नुम से पढ़ के मैं अपनी जगह देखिए, गजल मैं बहुत कम पढ़ता हूँ मुशायरों में, और ये अलग तरह की गजल है, इसमें अगर आप खामोश बैठ के भी सुनेंगे तो मुझे कोई जो है अच्छा ही लगेगा, क्योंकि गजल ही वैसी है। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। तरन्नुम से पहले एक शेर के किस्सा बयान गम का तबस्सुम में, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे हम, आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। तो ये वही जिक्र आप तक पहुंचे कि गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे
सुना जा रहा हूं मैं। शेर देखिए आप तक पहुंचे को, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे क्या कहने हो लगता तुम। वो शेर देखेंगे, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं, मैंने सुना है लौट के घर आ रहे, मैंने सुना क्या है मतलब कैसी है? वाह, वाह। लौट के घर आ रहे हो तुम। वो शेर देखें कि मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही हैं कि पछता, आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। और मक्ता हाजिर है कि बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुराज, बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुराज, सीने में ऐसी आग को दफना रहे। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम एम ए दुराज साहब, आपने बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई।